आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र अनेक खबरां ने उन्हां चों कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शामिल ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। आस करदा ਹਾਂ कि पेशकारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। पिछले प्रोग्राम की असी शुरुआत की सी जो कमला हैरिस को उप राष्ट्रपति के अहुदे लिए उम्मीदवार बनाया सी डेमोक्रेटिक पार्टी ने। हुण रस्मी तौर पर जो बाइडेन जो है राष्ट्रपति के अहुदे लिए उम्मीदवार ऐलान दिते गए हैं। इस प्रोग्राम की शुरुआत करांगे और श्री गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना, इसका प्रकाश पुरब जो है 19 अगस्त को मनाया गया, वो खबर भी है। सतलुज यमुना लिंक नहर SYL का मुद्दा पंजाब के वास्ते बड़ा जज्बाती है, क्योंकि पंजाब के वास्ते पानियां का संकट जोड़ा है उसके मद्देनज़र इसकी स्थिति जो है होर गंभीर बनती है। इस बारे खबर है वो करेंगे। और सुमेध सिंह सैनी पंजाब के साबका डायरैक्टर जनरल पुलिस, उन्होंने कुछ मुश्किल वध रही ने, एक दो खबर होर भी ने। तो शुरुआत करते हैं जिस तरह से पिछले प्रोग्राम की शुरुआत की सी। पिछले हफ्ते कमला हैरिस जिहदी माता श्री भारती मूल की महिला सन, जड़े बतौर रिसर्च स्कॉलर अमेरिका चले गए सन। तो कमला हैरिस का जो जन्म है उत्थों का ही है। तो कमला हैरिस उप राष्ट्रपति के अहुदे लिए उम्मीदवार ऐलाने गए। जो बाइडेन की चॉइस सी वो तो हुण डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कन्वेंशन हुई है वाशिंगटन के विच, उस दे विच जो बाइडेन को रस्मी तौर पर पार्टी वालों राष्ट्रपति के अहुदे का उम्मीदवार ऐलान कर दिता गया है। 19 अगस्त को ये ऐलान होया है कौमी कन्वेंशन के दौरान। तो इस मौके पर जो बाइडेन ने अपने संबोधन के विच सारिਆਂ ਦਾ आख्या कि मैं तहे दिलों शुक्रिया अदा करता हाँ और मेरे वास्ते इस तो वड्डे माण की गल नहीं हो सकती है। इस डेमोक्रेटिक पार्टी की इस कन्वेंशन दे विच दो साबका राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बजुर्ग जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन भी मौजूद सन और साबका विदेश मंत्री कॉलिन पॉवल ते जॉन कैरी ते चक हैगल भी मौजूद सन। तो क्लिंटन खुरा ने इस मौके पर अपनी काफ़ी डाडी नाराज़गी का प्रगटाव किया डोनल्ड ट्रंप को लैके। डोनल्ड ट्रंप ज़्यादा तौर पर उन्होंने हैडकुआटर वाइट हाउस है, तो उन्होंने आख्या कि कोरोना महामारी के इन्होंने दिनों के विच वाइट हाउस में जब कमांड सेंटर होना चाहिए सी, वाइट हाउस क्याओस सेंटर बनया हुआ है, उत्थे अफरा तफरी फैली हुई है, नाकामयाब असफल रहनुमाई है डोनल्ड ट्रंप होरां दी। इस मौके पर जिल बाइडेन, जो बाइडेन की धर्मपत्नी, वो भी मौजूद सन। उन्होंने भी बड़ा एक जज्बाती भाषण दिता, गल्लां मन दियां आखियां। उन्होंने आख्या कि मैं जो बाइडेन को बड़ी चंगी तरह जानती हाँ, ये वो शख्स है जिसकी पहली बीवी और बेटी की एक सड़क हादसे विच मौत हो गई सी, फिर कैंसर करके बेटे की मौत हो गई सी और उन्होंने बड़ियां वंगारां जिंदगी दे विच झल्लियां हन। ते कोरोना दे वेले इसले अमरीका के परिवार किहो जिहियां मुश्किलां चल रहे हैं, जो बाइडेन इस नूं समझण वास्ते और उन्होंने अगला वधिया राह विखाउण वास्ते वो एक बहुत ही ढुकवें उम्मीदवार हैं। और उन्होंने आख्या कि वंगार की इस कड़ी विच अमरीकिया नूं एक मजबूत मोढे की ज़रूरत है और मैनू पक्का विश्वास है कि तुहाडे परिवार लिए जो बाइडेन वो करनगे जो उन्होंने मेरे लिए साडे परिवार लिए कीता है। SYL और जड़ियाँ पंजाब के वास्ते बड़ा ज़्यादा अहम मुद्दा है और DGP साहब जो पुराने साबका ने सैनी साहब की गलबात करना, लेकिन पहलों मेरा मन कर रहा है कि मैं आप जी नाल ये खबर पहलों साझा करा कि 19 अगस्त वाले दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रकाश पुरब है अमृतसर के विच बड़ी शरदा और धूमधाम के नाल मनाया गया। हर साल इस तरह का ही समागम होंदा है। कोरोना होने करके ये पहली बार सी, क्योंकि अकाल तख्त साहब की और SGPC नूं बीते समय दे विच धार्मिक इकट्ठ ना करन दी, नगर कीर्तन ना सजाउण दी अपील रही है। तो इन्हां सारे दिनों के विच जदों दा कोरोना की महामारी का संकट आया है, पहली बार नगर कीर्तन सजाया गया अमृतसर दे विच। हर साल इस ही तरह सजाया जाता है। रामसर गुरुद्वारा रामसर तो नगर कीर्तन आरंभ होया। पंज प्यारे अगवाई कर रहे सन, नगर कीर्तन की गतका पार्टियां भी हिस्सा लिया।
ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਏ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 416 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 416ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ SGPC ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਟਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਗਲੌਰ, ਪੁਣੇ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਾਰੀਗਰ UP ਤੋਂ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ, ਲਿੱਲੀ, ਰਜਨੀਗੰਧਾ, ਜੈਸਮੀਨ, ਗੇਂਦਾ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਜਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ 1000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਕਿਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ 4 ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 4 ਗੋਲਕ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ 1000 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਾਕਫ ਹੋਣਗੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਾਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 1900 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ। SYL ਮਤਲਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੁਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੱਟਰ ਹੋਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਰਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਸੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 13.38 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੈੱਡ ਬਲੈਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਮੁੜ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭੋਗ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ 1991 ਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ 29 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ SSP ਸਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥਾਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो नैचुरली ज़ाहरा तौर पर फिर ये गल् इल्ज़ाम लगने शुरू होए ना ते कि उस ते बहुत ज़्यादा बेइंतहा जुल्म ढाए गए, उसनूं तसीहे दिते गए, अनमनुखी वरतारा वरताया गया, बहुत माड़ा हाल किया गया, साह नहीं सी आ रहा, उन्होंने चल वसिया, ये दोष लगे। तो ये भी होया कि अपने ते कीते ते पानी पाउण लई लाश उहदी खुरद-बुरद कर दित्ती गई। ये दोष ने सारे। तो वो कीते ते पर्दा पाउण लई इत्थों तक कि गुरदासपुर दे विच इस शख्स के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिता गया, तो मुड़ के कहता गया भी उत्थों भज गया, फिर भगौड़ा ऐलान कर दिता गया, एक वखरा केस बनाता गया अपने कीते ते पर्दा पाउण लई। तो परिवार लगातार केस फॉलो कर ही रहा सी। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੌਕੇ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਲਾਈ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਡਾਢੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬੜਾ ਆਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ 15 ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ
ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਬਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੇਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 15-16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो परचा दर्ज करन किया, पटना पुलिस ने परचा दर्ज कर लिया। बॉम्बे पुलिस ने एक महीना हो गया सी परचा दर्ज नहीं सी कीता, वो अलग अलग लोगों के बयान लैके इंक्वायरी कर रहे सन। उन्हें भी दोष लाया कि इंक्वायरी करते पे ने, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। ये सिर्फ इनू एक सुसाइड के केस पक्षों ही इंक्वायरी करते पे ने, जोड़े पहलू होर ने जिन्हां करके शक बनता है कि इन नाल गलत होया है। उन्होंने सारिया शिकायतां कीतियां वालियां, परचा दर्ज हो गया, परचा दर्ज हो गया। पटना दे विच उन्हों के पिता श्री के कहण ते सुशांत दे एरा सख्त नोटिस लिया बिहार पुलिस ने, चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने अफसर अपने मुंबई भेज दिते। मुंबई पुलिस ने, मुंबई सरकार ने इसका बहुत बुरा मनाया कि भी वारदात इत्थे हुई है तो दूजे पासे परचा क्यों दर्ज हो सकता है। उन्होंने अज दे समय का कोरोना का सहारा लैके पुलिस अफसरों को 15 दिनों लिए क्वारंटाइन कर दिता कि भाई साहब बाहरों आयो तो 15 दिन वास्ते 2 हफ्ते लिए क्वारंटाइन हो जाओ। होर रौला पिया लग्या कि बई जिवें बायस अंदाज है महाराष्ट्र पुलिस का। मामला सुप्रीम कोर्ट के विच पहुँच गया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट विच पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो हुण ताज़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 19 अगस्त वाले दिन उसने ये जाँच CBI नूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नूं सौंपण का फैसला किया है। तो अपनी टिप्पणी दे विच उन्होंने आख्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने आख्या है कि नज़र आ रहा है कि बिहार और मुंबई पुलिस जो है वो आपस के विच बुरी तरह भिड़ रही है और एक दूजे के उपर सियासत के प्रांतां दे विच सियासत के दोष लग रहे हैं। तो अजिही सिचुएशन, अजिही स्थिति दे विच निरपक्ष जांच लई जरूरी हो गया है कि दोहां कोलों केस वापस लैके इस मामले की जांच CBI नूं सौंप दिती जाए। तो इस दे नाल महाराष्ट्र नूं, महाराष्ट्र की पुलिस नूं जो गर्लफ्रेंड है रिया उसनूं भी लगता सट वजी है। घर वाले ने थोड़ा सुख का साह लिया है। होरना काफ़ी लोगों ने भी, फिल्मी हस्तियों ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। आने वाले दिनों महीनों के विच पता लगेगा कि ये इंक्वायरी सुशांत राजपूत की जो जान गई है, ये इंक्वायरी किस दिशा वाल जाती है, कि सुसाइड सी, कि उकसाया गया सुसाइड वास्ते, या कतल का केस है। आखिर दे विच प्रोग्राम की गल करांगे जी कोरोना वायरस की, इस कोविड की महामारी की, जिसने जिहड़ा पहला केस इस वरे दे शुरू दे विच वुहान दे विच, चीन के शहर वुहान विच रिपोर्ट होया और किवें हौली हौली सारी दुनिया दे विच ये वायरस फैल गया। दुनिया का कोई अजिहा देश है जिहड़ा नहीं बचिया, जिहड़ा बचिया होवे। और सब तो ज़्यादा प्रभावित जिहड़े देश हैं उन्हां विच नंबर 1 ते अमरीका आ जाता है। केसां की गिणती नूं लैके असीं गल करिए, मौतां नूं लैके गल करिए, होर सारे देश प्रभावित हैं। ब्राज़ील है, इंडिया है, UK है, इटली है, कोई हिसाब नहीं है। छोटे की तो बड़े की बहुत वड्डी कीमत अदा की है। जो ताज़ा स्थिति है इस वेले की, दुनिया के विच 2 करोड़ 29 लाख केस पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के, और मौतां 7,97,000 तो उपर हो चुकी हैं। 8 लाख के करीब मौतां जिहड़ियां हैं
ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ US ਦੀ, ਤਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 57,46,534 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ 1,74,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਟੈਕਸਾਸ, ਪੈਨਸਿਲਵਾਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65, ਫਿਰ ਹੁਣ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੇਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, UK ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11-12% ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਾਸਲੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ ਹੈ, 1500, 1600, 1700, 1800 ਇੱਦਾਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ, ਮਾੜੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਰਮੀਮ ਮੁਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦੋ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ PRO ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਬਣਵਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਕੈਸੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 50% ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 50% ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ, ਆਫਿਸਰਸ ਔਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਲਵੋ
ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। तो साथियों, मैनू रमन कुमार ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।